Welcome to e-learning. In this session, let's understand need for and objectives of human resource planning. Before going to start today's content, let us briefly recall meaning of human resource planning, what we have already learnt in last session. Human resource planning is a process used by organizations to ensure that they have number of, here number means adequate number of person, right kind of person at the right place at the right time and economically right cost for which person have right skill and knowledge. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. HRP is important for helping both organization and employees to prepare for the future. Because how it helps organization? It helps organization by estimating required number of personnel in future. And how it helps employees? It helps employees to plan for their career in future. So like this, it helps both organizations and employees. The basic goal of human resource planning is to predict the future and based on these predictions, implement programs to avoid anticipated problem. So human ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಹುದಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು. ಹಾಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ, human resource planning is the process of examining an organization's or individual's future human resource needs. For instance, what type of skills will be needed for jobs of the future compared to future human resource capabilities, and developing human resource policies and practices to address potential problems. For example, implementing training programs to avoid skill deficiencies. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ? ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಫಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಣ್ಮೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಲೆಟ್ us recall features of human resource planning what we have learnt in detail in last session.
Some important features of HRP are well-defined objectives, determining personnel needs, having, it is not personal needs, actually personnel needs, and having manpower inventory and adjusting demand and supply of manpower requirement and creating proper work environment. These are features of human resource planning. And after recalling last session's content, let us start this session content, that is need for human resource planning. Human resource planning, why it is necessary? Under this heading, what we have to study? Why human resource planning is necessary. That we have to study. Human resource planning is viewed as foreseeing human resource requirements of an organization and supply of human resources. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗಾಗಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is a two-phased process because human resource planning not only analyzes the current human resources but also makes human resource forecasts and thereby draw employment program. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, human resource planning needs can be understood by understanding these important points. First one, replacement of persons. Second one, labor turnover. Third one, expansion plans of an organization and technological changes and assessing needs. See, these 5 points tell us why human resource planning is necessary in an organization. Now let's understand these 5 points in detail one by one. First one, replacement of persons. See, due to the retirement or death of or transfer or promotion or leave of an employee in any organization, they have to appoint fresh personnel or fresh employees in the place of old employees. Because of this purpose, what they have to do, human resource department must estimate the number of personnel required in near future, as well as they have to understand or analyze the skills of those personnel. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಸಾವು ಇರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ವರ್ಕ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ appropriate person at right time. So for this purpose, they have to estimate priorly how many number of employees required in future and what skills they should possess. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಬ್ಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್. There is always labor turnover in every organization. The degree of labor turnover may vary from concern to concern or organization to organization, but it cannot be eliminated altogether. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ and they can make effort to fill up the vacant position well in advance or at right time. Otherwise what will happen? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಫಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If the concern is able to forecast turnover rate precisely, how they can precisely estimate or forecast? Based on the past data or based on the feedback given by the employees about their job satisfaction. Where there is high job satisfaction, their turnover is also very less. The degree of turnover. Where job satisfaction is very less, then the labor turnover rate is very high. So based on getting feedback continuously, they can precisely estimate the labor turnover rate. Based on that, they can develop employees inventory or human resource inventory. So they can, in advance, effort can be made to recruit and train personnel so that the work does not suffer from the vacant position or left employees. This is about labor turnover. So labor turnover in any organization made human resource planning is very much essential. And third one is expansion plans. So this global competition or competition from global companies calls for expansion and diversification. So nowadays expansion and diversifications are considered as survival plans, not strategic plans. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ MNCಸಿಂದ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎದುರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ organization also too common. So where there is expansion, where there is modernization, where there is diversification, there is need of different or new persons or new skills or new technocrats. For this purpose, before undertaking expansion plans, before undertaking diversification, or before executing diversification plans, before executing modernization, one should estimate what is the requirement of new personnel or new workforce, and they should take some necessary steps to recruit
required personnel well in advance, and they have to make them train up to work happily or work as per the requirement of organization. So expansion ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ in any organization. So expansion plans or diversification modernization plans call for human resource planning. And next one is technological changes. So to say about technology, today nothing is permanent except change only permanent. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾಳೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕಲ್ತು ಮುಗೀತು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಐದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ persons in organization. If there are less persons than required or needed, it will adversely affect the work. On the other hand, if more persons are employed than the recruitment or requirement, then it will increase labor cost. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿರಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಮೋಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಜಾಬ್. ಇಫ್ organization appoint more number of personnel than required, idle manpower ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, it increase the cost. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. So these 5 points tell us why human resource planning is necessary in any organization. After understanding need of human resource planning, let us understand objectives of human resource planning.
means why, what is the intention or prime objective or basic intention of human resource planning, means what actually it intended to do. It intended to what actually human resource planning intended to do. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನೀಡ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. It estimates or it assess in advance so that they can arrange training programs to bridge the gap between required skills and existed skills. And next one, it determines training and development needs of existed workforce or manpower. ಸೊ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಜ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಅನ್ನೆಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ training and development programs and by developing or designing career plans. Human resource planning intended to use human resource optimally, so proper utilization of human resource is possible. Next one is it helps organization to cope with change. So how it helps organization to cope with change? It identifies the training needs of employees in advance so that before change it can prepare its employees to accept the change. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದು ಮೆಂಟಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, there an organization can expect high labor productivity. Last but not the least, ensuring career planning. So satisfied workforce can create miracle. So to create satisfied workforce, human resource planning should ensure
proper career planning. It should design appropriate career planning for its employees. So these are the important objectives of human resource planning. In today's session, we understood need for and objectives of human resource planning. In next session, let's understand process of human resource planning. Thanks for watching.